جميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميعا يا الله حينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بالخصوص أولياء هذه البلدة أولياء تسعة في الجاه وسلطان أولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أبو حامد محمد الغزال وسيد الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد وسيد الشيوخ أئمة المذاهب الأربعة بالخصوص حضرة إمامنا محمد بن إدريس الشافعي يا الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع أساتذتنا يا الله جميع أساتذتنا جميع شيخنا يا الله جميع شيخنا بالخصوص حضرتي ولقوا شيخنا كي أحمد جازولي اسمان يا الله من راضي جازولي ولقوا شيخنا كي حمم جازولي ولقوا شيخنا كي منوف جازولي ولقوا شيخنا كي محمود سرات ولقوا شيخنا كي إمام المعلمين ولقوا شيخنا كي أحمد شادي المحضر يا الله ثم إلى حضر جمال فضل بنا يا الله جمال فضل بنا بلا حضر المؤلف هذا الكتاب حضرة الشيخ عبد الحكيم عبد الرحمن يا الله يا الله يا الله يا الله غفر الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. ثم إلى حضرة ولوالدينا ولأجدادنا ولجدادنا ولجميع من انتسب إلينا يا الله بالفضل يا الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. لقضاء حاجاتنا حوائج الدنيا والآخرة ولسلامتنا من سير الساهرين ولسلامتنا من آفات الدنيا والآخرة يا الله لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-ahkamu betul? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu utawi iki iku pira-pira hukum. Al-ahkamu utawi iki iku pira-pira hukum. Al-ahkamu utawi iki iku pira-pira hukum. Al-ahkamu utawi pira-pira hukum. Al-ahkamu utawi pira-pira hukum iku tis'atun ana songo. Al-wajibu nyatane hukum wajib. Wal mangdubu lan hukum sunnah utawa mangdub. Mangdub ambek sunnah iku padha. Wal mubahu lan hukum mubah. Wal haramu lan hukum haram. Wal makruhu lan hukum makruh. Was sahihu lan hukum sahih utawa hukum kang bener. Wal batilu lan hukum kang batal utawa hukum kang salah. War rukhsatu lan hukum kang den murahaken. War rukhsatu lan hukum kang den murahaken utawa kemurahan hukum. Wal azimatu lan hukum kang den tetepaken. Wal azimatu lan hukum kang den tetepaken. Ternyata hukum itu ana songo ya. Selama ini
kita sering mengenal hukum itu ternyata hanya ada 5 yang selama ini kita sering mendengar. Yakni ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya toh? Iku lek digawe penjelasan Allah ilmu matematika. Biasanya di matematika itu ono apa? Penjelasan tentang nilai angka positif, angka negatif gitu ya. 0 itu berarti mubah. 0 plus 1 plus 2 gitu, iya toh? Kemudian min 1 min 2 gitu kan. 0 itu berarti mubah, netral. Yang kita kenal selama ini hukum ada 5, ya toh? Hukum netral di angka 0 itu mubah. Kemudian kalau plus 1 kira-kira gambarannya gampang no pemahaman. Plus 1 itu sunnah gitu. Plus 2 itu wajib. Kalau minus 1 itu makruh, minus 2 itu haram. Kira-kira seperti itu kok cara digawe gampang no pemahaman. Tapi ternyata begitu kita mempelajari usul fikih, hukum itu ternyata ada 9, bukan hanya 5. Selain yang 5 yang biasa kita kenal, ada tambahan apa? Ada hukum as-sahih, ada hukum al-batil, ada hukum ar-rukhsah, ada hukum al-azimah. Wis, kita coba masuk ke satu persatu pemahaman dari 9 hukum itu. Fal wajibu mongko utawi kang aran wajib iku ma perkara yuthabu kang diganjar. Iku ma perkara yuthabu kang diganjar. Apa ala fi'lihi? Yuthabu iku fi'il mudhari' mabni majhul, ya toh? Iku berarti butuh naibul fa'il. Naibul fa'ile itu adalah jumlah ala fi'lihi, ya toh? Jumlah ala fi'lihi dadi naibul fa'il. Ala fi'lihi dadi ngene, padha bae ngene. Wa nufikha fis-suri. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu wa nufikha lan wis den sebul apa fis-suri, apa fis-suri yang dalam trompet utawa sangkakala. Apa fis-suri. Dadi naibul fa'il iku jar majrur fis-suri. Ngerti? Wa nufikha lan wis disebul apa fis-suri trompet. Ada yang bilang lek naibul fa'il iku teko jar majrur maka huruf jarnya itu dianggap zaidah, gak usah dimaknani. Nah, kita langsung wa nufikha lan wis disebul apa fis-suri trompet. Ngono ya. Utawa sangkakala. Iki yang ngono. Fal wajibu mongko utawi kang aran wajib iku ma barang yuthabu kang diganjar apa ala filihi ngelakoni ing ma, apa ala fi'lihi ngelakoni ing ma. Naibul fa'il ala fi'lihi ya. Wa yu'aqabu lagi-lagi fi'il mudhari' mabni majhul. Wa yu'aqabu lan disiksa apa ala tarkihi ninggal ing ma. Iku wajib. Contohnya kasolawati kaya pira-pira salat. Kasolawati kaya pira-pira salat fardu ya. Kasolawati kaya pira-pira salat fardu. Wa shaumi Ramadan lan kaya wa shaumi ya atau finang sholawat majrur bi harfi jar kaf ya ta. Wa shaumi Ramadan lan kaya poso Ramadan. Wis. Berarti wajib mengapa? Wajib adalah sesuatu yang jika dilakukan kita akan dapat pahala dan jika ditinggalkan kita akan mendapat siksa. Wa yu'aqabu lan disiksa. Seperti apa barangnya wajib? Kayak salat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain-lain, ya toh? Bon. Al-mangdubu utawi kang aran mangdub. Al-mangdubu utawi kang aran mangdub. Iku ma perkara yuthabu kang den ganjar, kang den paringi pahala. Apa ala fi'lihi ngelakoni ing ma. Wala yu'aqabu tapi ora disiksa. Wala yu'aqabu tapi ora disiksa. Apa ala tarkihi ninggal ing
ninggal ing mah. Katahiyatil masjidi kaya salat tahiyat masjid. Napa? 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 Apa? Oke. Dalam. Katahiyatil masjidi kayak sholat tahiyat masjid ya. Wis. Itu al-mangdub. Al-haramu. Al-mangdub apa? Sesuatu yang jika dilakukan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan siksa, tidak berdosa podo. Seperti sholat tahiyat masjid, puasa Senin Kemis dan lain-lain yang hukumnya mangdub atau sunnah. Mangdub itu nama lain dari sunnah. Al-haramu utawi hukum haram iku ma perkara yuthabu kang den ganjar apa ala tarkihi ninggal ing ma wa yu'aqabu lan den siksa apa ala fi'lihi ngelakoni ing ma kariba kaya perilaku riba. Kariba kaya perilaku riba. Wafi lil mafsadati. Wafi lil mafsadati atau finauni riba ya. Wafi lil mafsadati lan ngelakoni barang-barang kang mafsadah. Mafsadah iku ora bagus. Mafsadah iku berdampak negatif. Al makruhu utai makruh iku ma barang yuthabu kang den ganjar apa ala tarkihi ing atasin ninggal ing mah wala yu'aqabu tapi ora disiksa apa ala fi'lihi ngelakoni ing ma katak dimil yusra kaya disiaken tangan kiwa maksud kula. Katak di milusra kaya dhisikaken tangan kiwa alal yamini ing atase tangan kang tengen fil wudu'i ing dalem wudu. Makruh itu sesuatu yang jika ditinggalkan dapat pahala. Tapi jika dilakukan enggak berdosa atau enggak disiksa. Seperti ketika kita wudu kemudian mendahulukan anggota tubuh yang kiri. Jadi mari basuh wajah gitu, kemudian
membasuh tangan kiri dulu, baru kemudian tangan kanan. Ini makruh. Andai saja sampean nggak melakukan itu, sampean dapat pahala. Andai saja sampean mendahulukan yang kanan gitu, itu dapat pahala kesunahan atau pahala meninggalkan kemakruhan, ya. Tapi karena sampean mendahulukan yang kiri, maka sampean nggak dapat pahala. Tapi juga nggak dapat dosa akibat itu. Itu makruh. Wis. Al-mubahu utawi mubah iku ma perkara la yuthabu kang ora diganjar apa ala fi'lihi nglakoni ing ma wala yu'aqabu lan ora disiksa apa ala tarkihi ninggal ing ma kan naumi kaya turu finnahari ing dalam waktu awan. Sampeyan turu awan ngono ndone kene dihukumi mubah kalau tidak diniati qailulah supaya nanti malam bisa bangun malam. Iki yang nanti akan dibahas bahwa sesuatu itu yang semula mubah itu bisa menjadi sunnah akibat niat yang baik. Tidur siang itu di sini dikatakan mubah. Sampeyan tidur ya nggak ada nilai pahalanya, nggak dikasih pahala. Sampeyan nggak tidur juga nggak ada nilai dosanya, nggak dikasih dosa. Tapi ketika sampeyan tidur siang dengan niatan supaya nanti malam saya bisa bangun malam, supaya tubuh saya fit nanti malam, karena saya punya kebiasaan, saya sekarang bertekad ingin qiyamul lail setiap hari, sehingga dari siang sudah saya persiapkan, saya akan tidur siang. Itu namanya qailulah, tidur siang sebentar, itu namanya qailulah, dan itu sunnah kalau diniati supaya nanti malam bisa bangun malam untuk qiyamul lail. Jika tidak, enggak. Itu barang yang mubah saja. Ngerti? Banyak barang yang mubah menjadi sunnah disebabkan oleh niatan yang baik. Podo-podo sampe nongkrong, lungguh-lungguhan di masjid. Lungguh-lungguhan di masjid. Lek sampe niati itikaf dapat pahala. Iya toh? Tapi lek gak sampe niati itikaf, ya mek gak dapat apa-apa. Loh, itu bedane wong pinter ambek wong gak pinter. Wong pinter itu iso ndadekno apa sing dilakoni bernilai pahala, bernilai ibadah. Karena niat, ngerti? Padha-padha lu nggo kono misale diniati itikaf, nawaitul itikaf. Menghormati tempat yang mulia seperti masjid. Iya toh? Itu jadi, apa sih itikaf ya masjid kok dapat pahala? Ya iyalah. Setidaknya masjid itu merono di geso bawang itu tanpa ada syiar gitu loh. Ada unsur. Meskipun sampean gak lapo-lapo. Meskipun sampean yo gak maca Quran, yo gak zikir, itikaf meneng di masjid. Ngono kok bernilai pahala? Iya. Tanpa syiar. Ngerti? Di tempat ibadah yang oleh banyak orang disebut dengan rumah Allah. Lihat rumah Allah kayak ketok sepi, suwung, kayak gak, kayak gak ono syiar kan ya ora penak to. Masjid lah sepi ya, ora tahu rame, ora tahu ketok ono disapa wong kan ya gak wangun ngono ya. Iku minimal. Jadi faedah iktikaf iku minimal ngetokno syiar ndek rumahnya Allah, yakni masjid. Iku minimal iku. Dene engko ono sampean dene kono zikir segala macam, maca Quran segala macam iku jenenge manfaat sing maksimal. Ngerti? Wis lu kadolo kono maro maca selawat, zikir, banyak-banyak istighfar, utawa ndres Quran, utawa maca apa, maca hizib, maca apa. Itu namanya manfaat maksimal. Manfaat minimalnya tetap ada. Meskipun gak lapo-lapo. Ngerti? Iktikaf itu seperti itu. Lah ngono iso dadi pahala. Sementara sing liya gak niat apa-apa, manjane bodoh. Gak ngerti, gak pandai memanfaatkan momen. Wis kadung lungguh nang masjid wis teko lungguh nih tanpa ada niat iktikaf. Ngerti? Maka duduknya ya duduk biasa yang tidak bernilai pahala. Ngerti? Seperti itu. Jadi usahakan mulai sekarang jangan pernah menyia-nyiakan barang mubah
Jangan membiarkan barang mubah tetap menjadi barang mubah, tapi kita jadikan barang mubah itu menjadi barang yang bernilai pahala dengan adanya niat. Belajar ngono. Ya gak iso istiqomah ya ora apa-apa, setidaknya lek eling ngono, lek gak eling ya apa maneh wong gak eling. Mbaknya kayak proses. Pun as-sahihu utawi sahih iku ma perkara yastami'u kang kumpul fi dalem ma apa ar-ruknu rukun wasyartu lan syarat. Sing jenenge sahih ibadah atau amal diarani sahih, diarani benar adalah amal yang di sana memenuhi syarat dan rukun. Iku karepe mayastami'u fihi ar-ruknu wasyartu. Iku ma perkara yastami'u kang kumpul fi dalem ma apa ar-ruknu rukun wasyartu lan syarat. Sesuatu yang di sana sudah memenuhi syarat dan rukun. Dalam bahasa yang lebih mudah seperti itu. Sesuatu yang di sana terkumpul syarat dan rukun, berarti memenuhi kan? Yes. Angger ibadah sampean kok memenuhi syarat dan rukun, maka ibadah sampean itu langsung berhukum sahih. Al batilu utawi kang aran batil iku ma perkara la yastami'u kang ora dadi kumpul fi dalem ma apa ar-ruknu rukun wa syartulan syarat. Al batil berarti lawannya as-sahih. Al batil berarti amal atau suatu ibadah, suatu amal yang di situ tidak memenuhi syarat dan rukun. Misalnya wudu gak memenuhi syarat, rukun juga gak memenuhi syaratnya wudu gak dipenuhi, rukunnya wudu gak dipenuhi. Misalnya wudu ndek kene ini si ono manek, si ono mari ngecat gitu, terus ndek kene ini si ono sak telembong ngono cat kayu. Dua tak gak diilangi, utawa ini bagian kaki gak diilangi dulu, gak dihilangkan dulu catnya, kemudian wudu. Ini berarti wudunya gak memenuhi syarat. Syaratnya wudu pada anggota tubuh itu gak boleh ada manek atau penghalang sampainya air ke dalam kulit. Itu syarat, beberapa syarat wudu. Seperti air yang digunakan bukan air yang mutlak. Wudu pakai air mustakmal misalnya, itu berarti wudunya nggak memenuhi syarat. Ngerti? Contoh wudu yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Sekarang contohnya wudu yang tidak memenuhi rukun. Misalnya wudu tanpa niat, moro-moro ngini-ngini. Berarti dia wudunya nggak akan sah karena wudunya tidak memenuhi rukun, yakni niat. Atau wudunya seperti ini. Wudunya seperti ini, ngambil air mungkin karena dingin atau apa, ngambil air di gini-gini kan, baru diusapno wajah. Kayak ngambil air lagi di gini-gini kan, diusapno wajah. Ini tidak memenuhi rukunnya wudu. Rukunnya wudu apa? Membasuh wajah. Tapi dia nggak melakukan membasuh, dia hanya mengusap. Ngerti? Dia hanya mengusap dan lain-lain. Pun ar-ruknu. Saya ingin bahas apa sih disebut rukun itu apa? Ar-ruknu utawi rukun iku ma perkara ya tawaqqafu kang dadi bergantung alaihi mah ya tawaqqafu kang dadi bergantung alaihi ngentasi mah apa sing bergantung apa sihhatus syai'i saya suwi-wiji. Apa sihhatus syai'i saya suwi-wiji. Wa kana lan ono apa mah iku juz'an bagian iku juz'an khobari kana ya wa kana lan ono apa ma iku juz'an bagian minhu saking syek kagos lil wajhi kaya mbasuh wajah lil wudu'i kedue wudu watak biratil ihrami lan koyok dikai koyok watak biratil ihrami lan koyok takbiratul ihram lis sholati kedue salat. Yes. Rukun adalah sesuatu yang menjadi sesuatu yang sahnya ibadah itu bergantung pada sesuatu itu. Sesuatu yang sahnya ibadah bergantung pada sesuatu itu, dan sesuatu itu
termasuk bagian dari ibadah tersebut. Tak baleni, dalam bahasa yang simpel seperti ini, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi, sesuatu yang menjadi syarat sahnya ibadah itu, dan dia termasuk bagian dari suatu ibadah itu. Dia termasuk bagian dari ibadah tersebut. Contoh, membasuh wajah ketika wudhu, itu rukun. Wudhu tanpa membasuh wajah sah apa enggak? Enggak sah. Terus membasuh wajah itu bagian dari wudhu apa enggak? Iya, itulah rukun. Berarti rukun itu dalam bahasa simpelnya sesuatu yang menjadi syarat sahnya ibadah dan dia termasuk bagian dari ibadah itu. Ngerti? Dan dia termasuk bagian dari ibadah itu. Itu rukun. Wasyartu utawi kang aran syarat iku ma perkara ya tawaqqafu kang bergantung alaihi ngatasi ma apa sihatus syai'i sae suwi-wiji sae di sini bermakna ibadah walaisa tapi ora ono apa ma iku minhu setengah saking syai iku minhu setengah saking syai atau bagian dari syai minnya min tab'idiyah cara ilmu nahwunya min tab'idiyah min iku walaisa tapi ora ono apa ma iku minhu setengah saking syai atau bagian dari syai kama mutlaqin koyok banyu mutlak lil wudu'i kedue wudu wasatril aurati lan koyok nutup aurat lis sholati kedue salat. Wis sing jenenge syarat adalah sesuatu yang menjadi syarat sahnya ibadah, tapi sesuatu ini bukan bagian dari ibadah itu. Saya ulang, syarat adalah sesuatu yang menjadi syarat dari sahnya ibadah. Sahnya ibadah itu bergantung pada sesuatu ini, tapi dia bukan bagian dari ibadah. Contoh, syarat berupa adanya air mutlak ketika wudhu. Seperti yang saya bilang di awal, ketika kita wudhu itu ada syarat, ada rukun. Syaratnya wudhu, air yang digunakan harus air mutlak, nggak boleh air mustakmal, nggak boleh air mutanajis, nggak boleh air yang musammas, nggak boleh air yang tidak mutlak lagi. Air yang tidak mutlak itu seperti air kelapa, air bunga mawar, itu bukan air yang mutlak. Air yang sudah punya identitas menetap. Air kelapa, air bunga mawar, gitu. Mandi kembang, ya kan? Iki wudhu kembang, ya kan? Air mutlak itu berarti menjadi syarat dari sahnya wudhu. Jika wudhu tidak menggunakan air mutlak, maka wudhunya nggak sah. Ngerti? Sama dengan pada anggota-anggota wudhu harus tidak ada maneh atau penghalang air sampai ke kulit. Jika ada penghalang, berarti wudhunya nggak sah. Maka syaratnya wudhu tidak ada maneh pada anggota-anggota wudhu, tidak ada penghalang pada anggota-anggota wudhu. Itu syarat. Jadi kita harus bisa membedakan syarat dan rukun. Contohnya lagi syarat seperti menutup aurat, menutup warna aurat kalau dalam kitab Fathul Qarib. Ketika kita sholat, menutup aurat itu dilakukan sebelum sholat kan? Tidak setelah sholat kan? Inilah syarat. Syarat adalah sesuatu yang menjadi yang sahnya sholat bergantung pada dia, tapi dia bukan bagian dari ibadah itu. Menutup aurat itu bukan bagian dari sholat. Sholat itu startnya takbiratul ihram dan finishnya salam. Tidak ada menutup aurat. Ngerti? Sholat itu startnya adalah takbiratul ihram dan finishnya adalah salam. Gak ono acara menutup aurat ketika sholat. Tapi menutup aurat dilakukan sebelum sholat. Gitu. Sama dengan wudhu. Wudhu itu startnya adalah membasuh wajah berbarengan dengan niat dan finishnya adalah membasuh kaki. Gak ono acara apa jenenge ngilangi manek ketika proses wudhu, tidak ada. Itu harus dilakukan sebelum wudhu. Ngerti? Tuh syarat seperti itu, rukun seperti itu. Bon, ar-rukhsatu utawi kang aran rukhsah. Hiya utawi rukhsah. Ana sing maknane ngene, ar-rukhsatu utawi kang aran rukhsah iku hiyal hukmu, ana sing arane ngono. Tapi digawe ngene ya kena. Ngono kena. Ar-rukhsatu utawi kang aran rukhsah iku hiyal hukmu, yaiku hukum. Ngono kena. Tapi lek digawe ngene ya kena ar-rukhsatu.
Utawi rukso iku hiya utawi rukso iku al hukmu. Jadi khobar jumlah. Ngerti? Hiya iku mu'anas. Hiya iku dhamir mu'anas. Ar-rukso iku lafadz sing mu'anas boleh ono tak marbutoi, iya ta? Wis. Jadi digawe ngono ya ora apa-apa. Lek digawe simpel-simpelan ar-rukso utawi rukso iku hiyal hukmu ya ora apa-apa. Iya ta? Iku hiyal hukmu ya iku hukum. Alladzi yataghayyaru kang berubah. Alladzi yataghayyaru kang berubah min su'ubatin saking angel ila suhulatin maring gampang. Ma'a qiyami sababil hukmi sartane jumenengi sebab hukum al asli kang asli. Kajawazil fitri kaya wenangi mokel. Kajawazil fitri kaya wenangi ora poso ngono. Kajawazil fitri kaya wenangi mokel utawa wenangi ora poso lil musafiri kedhe musafir. Wa aklil maitati lan kaya mangan bangkai lil muttori kedue wong kang terpaksa. Lil muttori kedue wong kang terpaksa. Wis. Ruksa iku ndene kene diomongno hiyal hukmu alladzi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin. Ruksa adalah hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah. Ruksa itu kalau saya membahasakan ruksa itu keringanan hukum. Keringanan hukum, bahasa keringanan itu berarti ono hukum yang asli dan kemudian berubah menjadi lebih ringan. Keringanan hukum berarti gak standar hukumi, gak milu hukum yang standar, tapi diperingan karena ada alasan-alasan tertentu. Contoh kajawazil fitri lil musafir, koyok diperbolehkannya nggak puasa Ramadan bagi orang yang sedang bepergian. Sampean sedang bepergian nang Surabaya ke Jakarta, kemudian sampean nggak puasa, itu boleh, asalkan pergi sampean itu dilakukan sebelum fajar, sebelum dimulainya ibadah puasa. Ibadah puasa dimulai kapan? Tulu'ul fajri, oke? Tulu'ul fajri. Maka ketika itu sampean boleh nggak puasa. Ngerti? Misalnya na Jakarta atau ziarah Wali Songo, itu misalnya ya. Ziarah Wali Songo nang budali teko pondok iki jam 7 pagi. Anda jajak ini bulan Ramadan. Maka hari pertama itu sampean harus berpuasa. Karena apa? Ketika start puasa yakni tulul fajri, sampean posisinya belum musafir. Ngerti? Start puasa posisinya sampean belum musafir. Karena sampean memulai perjalanan jam 7 pagi. Itu berarti mulai start puasa yakni tulu'ul fajri sampai waktu subuh, sampai waktu tulu'us syams, itu sampean belum musafir. Itu berarti sampean mukim. Berarti sampean wajib puasa. Perkara dalam perjalanan sampean puasa itu berarti nanti ada campur antara status sampean yang mukim dan musafir. Lek ngono, sampean tetap gak boleh iftar, gak boleh mokel teko poso, harus puasa. Mari ngono teko Surabaya malam. Dan sampean iki wis musafir statusnya, baru sampean wis ana tulisane musafir. Ya toh? Marono hari berikutnya sampean boleh untuk gak puasa. Alasannya apa? Safar. Musafir aku. Ngerti? Di saat start puasa dimulai, posisinya sampean, statusnya sampean sudah berstatus musafir di hari berikutnya. Oke, paham ya? Yes. Iku rukso jenenge, rukso. Harusnya sampean wajib poso. Tapi karena sampean musafir, maka hukum wajib puasa yang dibahasakan su'ubah menjadi gak wajib puasa, dibahasakan suhula. Jadi berubahnya hukum dari yang sulit menjadi mudah, dari yang berat menjadi ringan. Contoh lagi, memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Ketika sampean sedang camping ke Gunung Arjuna sana, ya toh, marono sampean kehabisan bekal, kelaparan, nggak ada apapun yang bisa sampean makan. Dan sampai benar-benar kelaparan. Jika nggak makan, waduh, sampean nggak akan punya, walaupun nggak harus mati. Mutor itu nggak harus mati. Kalau aku nggak makan, mesti mati. Nggak harus begitu. Aku nggak makan, mesti tenaga nggak cukup untuk bertahan menuruni bukit atau gunung ini.
Kate mulai iku lho gak kuat sampean, gak kuat jalan. Ngono ae wis sampean boleh memakan barang yang haram. Nggak harus bangkai. Misalnya sampean menemukan barang milik orang lain, nasi, iwak ayam, dudu bangkai, sampean makan, boleh. Padahal itu bukan milik sampean. Sampean mengambilnya karena terpaksa. Ngerti? Lek mangan bangkai koyoke gak mentolo deh, gak jijik deh. Iya toh, masih terpaksa koyoke kudu mutai. Iki gak usah makan bangkai. Itu yang dimaksud dengan ya, apalagi lek makan bangkai itu bukan milik siapapun, urusannya hanya dengan Gusti Allah, iya toh? Wong makan milik orang lain itu iso dadi oleh. Apalagi makan bangkai yang itu bukan milik siapapun. Sederhana sekali lho urusan ambek Gusti Allah. Ya Allah, kalau mangan bangkai krono terpaksa, kula luwe banget mboten kuat kula lek mboten mangan. Dadi bangkai kula maem. Terus sampai bilang astagfirullahaladzim karena kesal. Itu mudah sekali Allah memberikan maaf. Urusannya ambek Gusti Allah. Wong bangkai. Iki panganane wong iki lho, panganane orang lain iki lho. Boleh. Padahal itu hakul adami, sampean harus minta maaf. Tapi setidaknya sampean mengambil itu enggak berdosa. Tapi ingat, kalau dientekno. Barang yang diperbolehkan, barang yang semula haram kemudian diperbolehkan, itu kadarnya harus sekedar menyambung nyawa, sekedar menghilangkan posisi darurat sampean. Ketika posisi darurat sampean sudah hilang, ya wis aja terusno. Wis narek. Tambah diterusno santai, ya enggak boleh. Selebihnya haram hukumnya. Tapi yang halal itu hanya yang kira-kira menghilangkan posisi darurat sampean. Mangan misalnya 50 an atau 70 an kok wis cukup. Kayak aku dengan makan 70 an iki aku wis duwe tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Lek ngono wis jarno, aja dipangan terus. Masih makan bangkai yang ngono, sekedar untuk menghilangkan status darurat. Enggak boleh lebih. Lanjutannya kaidah itu. Jadi al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kondisi masyaqqat itu menarik kemudahan itu dengan syarat. Hanya sekedar kemasyaqqatan. Enggak boleh lebih. Mangan bangkai sampean wareg-wareg ternyata enak yo. Bangkai ini anu iki yo, merewe enak tambah diterus sampe wareg, enggak boleh, haram. Wis. Al-azimatu utawi kang aran azimah atau hukum kang den tetepaken ya. Iku yal hukmu yaiku hukum alladzi kawujubi sholatil khamsi kang koyok wajibe salat 5 waktu wa hurmati aklil maitati lan koyok harami mangan bangkai li ghairil muttari kedue wong kang ora terpaksa. Azimah hukum yang ditetapkan, yang sudah ditetapkan, gak usah dirubah lagi. Iku koyok adalah hukum yang kayak wajibnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib dalam kondisi apapun. Sampai sedang sehat wajib, sedang loro wajib, sedang apapun wajib. Asalkan sampai jenenge mukallaf. Mukallaf itu apa? Akalnya sek berfungsi, ya sek Islam ya toh. Ya sek akalnya pokoknya berfungsi. Janji akalnya sampai sek waras. Masih secara fisik sampai sakit sampai tetap wajib sholat 5 waktu. Itu jenenge azimah. Atau haramnya makan bangkai bagi orang yang tidak dalam kondisi darurat, tidak dalam kondisi terpaksa. Iku ya azimah. Hurrimat, karena ada nas. Hurrimat alaikumul maitatu. Nas jelas. Wajibnya sholat 5 waktu juga karena nas. Iya toh? Apa? Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Aqimus shalah wa atuz zakat dan lain-lain. Banyak nas tentang wajibnya sholat 5 waktu. Makan bangkai juga karena nas. Jadi namanya azimah. Hukumnya sudah tetap, enggak berubah. Ditetapkan. Cukup untuk pertemuan kali ini cukup. Jika ada yang mau bertanya sesuatu silakan.
Ada yang mau bertanya? Oke, apa? Perbedaan azimah dengan loh ya beda. Azimah itu hukum yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Bukan karena ijtihad. Seperti wajibnya sholat lima waktu itu, hukum sholat lima itu hukumnya apa? Wajib. Kewajiban itu bukan ijtihadi, itu wis nas syar'i. Iya toh? Iku azimah. Haramnya makan bangkai itu bukan ijtihadi. Bukan dugaan mujtahid, tapi wis nas syar'i, iku azimah. Oke? Jadi azimah itu barang sing wis tetap karena penjelasan nas syar'i baik Al-Qur'an maupun hadis. Lek wajib utawa haram iku hasil ijtihad. Hasil ijtihadnya mujtahid. Misalnya begini. Kemarin di sini dikatakan niat di dalam wudu, ya toh, itu wajib hukumnya. Ini bukan karena nas Al-Quran, bukan karena nas hadis, tapi ijtihadnya mujtahid. Boleh di Quran muni nek ngene tok, wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ketika kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu. Ya toh? Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku-siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kakimu ilal ka'bain. Tidak ada niat di situ, di ayat itu. Loh, kok moro-moro Imam Syafi'i ngarani niat iku rukun wudu? Iki ijtihad. Krone Imam Syafi'i ndelok hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya setiap amal bergantung niat, dan wudu termasuk bagian dari amal. Maka wudu pun wajib niat. Iku ijtihad Imam Syafi'i, dan ijtihad itu rananya rana dhon, rana dugaan. Yang menduga Imam Syafi'i berdasarkan hadis itu. Imam Syafi'i kemudian menduga niat itu bagian dari hal yang wajib dilakukan ketika wudu. Ngono kuwi tentang hukum wajib niat ketika wudu. Ada lagi? Apa? Sik. Orang musafir. Apa? Musafir. Oke. Orang dikatakan musafir itu statnya adalah stat. Orang dikatakan musafir itu statnya adalah ketika dia sudah keluar dari wilayah desa di mana dia tinggal. Misalnya, sampean sekarang mukim di Pondok Asadili. Pondok Asadili itu adanya di desa Sumber Pasir. Ketika sampean baru naik mobil keluar pintu gerbang, ngelewat depannya panti sampai pertigaan jalan besar itu, sampean belum berstatus musafir. Paduke sampean gurung tulisane musafir gitu. Oke? Begitu sampean mengarah ke arah barat, ngelewati jembatan Ngerangin itu, iya toh? Atau bahkan ono sing bilang Ngerangin kan termasuk Sumber Pasir, iya. Berarti lek ngelewati Ngerangin wis tutuk bakso kraton, iya toh? Lek ngono, baduke sampean langsung berubah. Ono tulisane musafir baduke sampean. Tapi tulisannya abstrak, enggak terlihat, ya toh? Itulah batasan musafir. Musafir itu berarti ketika sampean melakukan perjalanan jauh dan dimulai ketika sampean sudah melewati batas desa. Ngerti? Tapi perjalanan jauh, Cak. Bukan perjalanan sing qosir, bukan safar yang qosir, tapi safar yang sing towil, sing jauh. Misalnya sampean kate nang Batu utawa nang ngene alun-alun Malang ngene. Masih di unik ini ya guru musafir, masih tutup pakai ya guru musafir, sampai tutup Malang ya tutup musafir. Hanya itu sampean enggak perjalanan jauh. Ngerti? Jadi baduke sampean terus gak akan berubah. Tulisannya mukimin, ngene ya.
Tapi lek sampean niat nih perjalanan ke Surabaya, ke Kediri, ke Jakarta, pokoknya yang melewati khilaf iki ya, ada yang bilang 90 km, ya toh? Ada yang bilang 84 km, macam-macam. Wis pokoknya ado lah. Wis minimal 84 km lah. Nah Surabaya utawa nang Sidoarjo sing nggir kono. Iku begitu saya melewati batas desa pasir, baru saya langsung bertuliskan musafir. Sehingga ketika itu saya boleh mengambil rukhsah, berupa jamak, sholat boleh, qashar boleh. Ngerti? Sampai kapan? Sampai sampean sampai pada tujuan dan niat mukim. Misalnya begini, sampean ke Surabaya, pulang, omahnya sampean kebetulan Surabaya. Begitu sampean melewati batas kampungnya sampean langsung hilang status musafiri, karena sudah sampai ke kampung halaman. Utawa sampean gak pulang iki nang Surabaya dolen, nang omahe temane sampean. Itu bukan kampung halaman sampean poleh wong gasinan ya ta. Turun nang Surabaya. Lek sampean ndone kono niat mukim, begitu sampai di Surabaya sampean niat mukim, sampean niat menetap, maka status musafir sampean langsung hilang. Niat mukim, niat menetap. Padha mbek ngene, sampean wong Surabaya, kemudian begitu sampai di pondok ini, sampean ke Surabaya ya, sampean wong Surabaya. Begitu sampean keluar dari desa sampean berstatus musafir. Begitu sampean sampai di pondok, sampean langsung niat mukim kan di pondok kan? Umpamanya di pondok. Lek ngono selesai sudah status musafir sampean. Jadi status musafir itu bisa berakhir dengan beberapa sebab. Satu, sudah sampai ke tempat tujuan. Misalnya sampean pulang ke Surabaya, iya toh? Wis sampai ke kampung halaman sampean. Yang kedua, sebab niat iqomah, niat mukim. Sebab niat mukim. Kayak sampean ndone pondok ini. Begitu sampean niat mukim sampai di pondok, sampean gak oleh lho ngosor salat, njamak salat. Mentang-mentang rumahnya sampean Jakarta, Kalimantan, Monoto di pondok. Loh, sampean kok ayo sholat, aku jamak. Loh, kok bisa jamak? Lah aku kan kayak kait mulai mau. Iya, tapi begitu sampai duduk kene, iku sampai niat mukim iku gak oleh pisan. Hilang sudah kesempatan rukhsah berupa jamak, berupa qashar. Apalagi gak poso. Gak poso. Sek musafir aku. Lah wong ndene kene mondok, niat mondok kok sing ngaku-ngaku musafir. Jare jate sampe 3 dina. Enggak. Lek jate 3 dina iku bagi sing gak niat mukim. Contoh ya, aku nang Kediri, acara Khol Ploso, iya toh? Aku sampai di Kediri iku gak niat mukim. Meskipun wis sampai tutup Ploso, aku gak niat mukim. Aku hanya berada di sana untuk mengikuti rangkaian acara Khol Ploso. Sampai besok kok mari ngono koncoku ngejak, ojo mulih sik santai-santai sik reunian lho niki kene. Iya wis tak turuti. Aku gak niat mukim tapi sekedar nutukno acara kebutuhan yang diinginkan teman-teman. Iya. Marun meneh ojo mulih sik. Meneh futsal bareng ambek kanca-kanca sing biyen-biyen. Iya wis. Sampai 3 dina. Gak niat mukim tapi aku. Ngerti? Lek ngono aku selama 3 hari boleh jamak qashar di sana, iya toh? Boleh iftarus shaum gitu. Ngerti? Paham ya? Itu batas musafir. Ada lagi? Apa? Loh, tadi sudah saya berikan 80 minimal jarak tempuhnya lah. Ya. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 90, macam-macam. Khilaf ulama. Tapi ora apa-apa lah 80 ya. Gitu. Ada lagi? Apa? Begini, definisi air mustakmal itu ala Imam Syafi'i tapi ya. Definisi air mustakmal itu adalah air yang kurang dari 2 kola aja. Kurang dari 2 kola. Harus kurang dari 2 kola oleh definisi Imam Syafi'i. Air yang kurang dari 2 kola dan sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Itu namanya mustakmal. Lebih dari 2 kola gak ada istilah mustakmal, enggak ada. Ngerti? Tapi yang Abu Hanifah masih banyak pun
mustakmal, nggak bisa dipakai. Indah Abu Hanifah. Abu Hanifah iku ngerti aja. Banyu sing wis mari digawe ngono kuwi. Munggune Imam Abu Hanifah iku warnanya berubah ya. Krono ngene. Kan ono hadis sing njelasno bahwa banyu iku lek wis digawe mbasuh ngene iki, iku dosa-dosa kecil yang ada di sini itu ikut luntur ya toh, dengan basuhan wudu. Jadi mari ngwasuna arek wedok gak sengaja ngono ku lho. Dosa-dosa kecil sing gak pati ngono ki. Ngono ku di wudu ini kabare jarene ilang, ada penjelasan seperti itu. Nah, Imam Abu Hanifah itu sampai duwe kemampuan banyu mari digawe ngene iki. Iku karena dosa-dosa kecil yang ada di wajah itu katut. Warna air ini berubah. Mengguni Imam Abu Hanifah. Maka banyak pun mustakmal dan nggak bisa dipakai. Itu hebatnya Abu Hanifah. Dzawil basiro, sampai mampu melihat barang yang nggak bisa dilihat oleh umumnya manusia. Jadi istiadat Imam Abu Hanifah itu ngono, sampean. Nggak mau Imam Abu Hanifah wudu dengan air yang sudah menjadi bekas, meskipun banyak. Jadi wudunya Abu Hanifah ya mesti nggak pancuran. Keren Abu Hanifah. Ada lagi. Jadi mustakmal itu harus sedikit. Kalau nggak sedikit bukan mustakmal namanya. Contohnya kayak kolam kaki ini, kolam kaki, nggak mustakmal itu karena jumlahnya banyak. Jika jumlahnya banyak kayak kolam kaki dunia kono itu nggak mustakmal. Tapi iso dadi mutanajis kalau berubahnya sampai fahisha. Wis seminggu gak dibersihkan, warnanya sampai wis hitam, wis gak jenenge banyu meneh. Kira-kira sampeyan jijik ngono, berarti wis gak suci. Ngerti? Gak suci. Air banyak itu bisa najis akibat dia mengalami perubahan yang fahisha, perubahan yang mencolok. Gitu. Ada lagi? Sudah? Cukup. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari ilmu yang kita bahas hari ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan yang kemudian kita gunakan untuk kemanfaatan yang lain. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.